പിന്നെ അതില് medieval period divided into two. ഏതൊക്കെയാ? Early medieval period and late medieval period. Early medieval period stretches from 8th to 13th. Late medieval period stretches from 13th to 18th. പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞ എന്താ? Palas, Pratiharas, Rashtrakutas, Cholas and Rajputs were the powerful ruling dynasties during which period? Medieval period. Alle? Palas, Pratiharas, Rashtrakutas, Cholas, Rajputs were the major dynasties in medieval period. Pinne Turks, Mughals, Afghans are covered in late medieval period. Pinne nammal endha parne? Many names of India. Our country is commonly referred to as Bharat, India or Hindustan. Pinne Bharatavarsha or Jambudvipa are two earliest names by which our country was known in ancient times. Pinne parnu India is the land for people lived along Sindhu river. Sindhu is the Sanskrit word. Sindhu pronounced Hindu in Old Persian and Hindu in French became Inde. And this Inde came to English as India. Alle? Parnale kayinu sir? Pinne nammal parnenda? The way we understand Hindustan today is quite different from what it was understood in medieval times. For example, according to some medieval scholars, Hindustan comprised territories that were a part of the Delhi Sultanate. Sultanate. Pinne on the other hand, nammal parnu endha? Babar ennu pannale founder of Mughal Empire. Babar is the founder of Mughal Empire. He used the term Hindustan to describe geography and natural vegetation of the subcontinent. Pinne major historical developments aanu parnathu. Major historical developments endayirunnu? First one, coming of the Muslims led to the growth of mixed culture. Alle? Hindus and Muslims were interacted. Pinne new cultures adopted here. Alle? Yes. North India and South India, pinne Hindus and Muslims are interacted. Pinne second one parnathu Muslim dynasties, particular Mughals, provided many centuries of political stability of the country. It leads to the increase in trade and rapid growth of towns and cities. Third one, trade led to greater interaction between people in different parts of the world. Last one, medieval period Islam spread in India. Bhakti and Sufi movements spread the message of devotion to God and kindness towards all human beings. Alle? And next one, sources. Sources in medieval period. Listen. Just like the ancient period, information on the medieval period is derived from two main sources, archaeological and literary. There is an abundance of sources for this period. The books written during this period are available to us, and the monuments that were constructed still stand. That is why we know much more about the medieval period than the ancient period. Just like the ancient period, information on the medieval period is derived from two sources. Information on the medieval period gets from two sources. Two sources are archaeological sources and literary sources. Two sources of information in medieval periods are archaeological sources and literary sources. There is an abundance of sources for this. The books written during this periods are available. During this time, so many books have written. Many kore books ezhudittunde adokka namukku available aanu. Monuments that were constructed still stand. Adayathu kore monuments construct cheyidittunde idokka namukku available aanu. We can see that. We can get some books written that time, and we can see monuments constructed still stand. So that is why we know much
more about the medieval period than ancient times. ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അതായത് ലിറ്റററി സോഴ്സസും പിന്നെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സോഴ്സസും രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് മെഡീവൽ പീരീഡിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ കൂടുതൽ ആ സമയത്ത് എഴുതിയ കുറെ ബുക്സും നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് കുറെ മോണ്യുമെന്റ്സും കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് രണ്ടും ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. എന്ത്? ആൻഷ്യന്റ് പീരീഡിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നമുക്ക് അറിയുന്നത് ഏതിൽ നിന്നാണ്? മെഡീവൽ പീരീഡിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. മെഡീവൽ പീരീഡ്സ് ഈ സോഴ്സസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ആൻഷ്യന്റ് പീരീഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് മെഡീവൽ പീരീഡിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ. ഇതിൽ പറഞ്ഞ 2 sources of information during medieval periods are archaeological sources and literary sources. പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മെഡീവൽ പീരീഡിനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച്, ആൻഷ്യന്റ് പീരീഡിനെ അപേക്ഷിച്ച്? എന്തുകൊണ്ടാ? The books written during this period are available to us and the monuments that were constructed still stand. So that is why we know much more about medieval period than ancient times. Okay. Next one, archaeological sources. Archaeological sources available to us include temples, palaces, mosques, forts, tombs, coins, inscriptions, utensils, tools, weapons, ornaments, and paintings. They give us an idea of the political, social, and economic history of the time. Many rulers, particularly in South India, encouraged temple building. Temples, thus, are a rich source of religious and cultural history. Paintings are another valuable source, as they tell us about the customs, food habits, dress, and jewelry of the period. Archaeological, നമ്മൾ പറഞ്ഞു, already we discussed about 2 sources of information during medieval periods are archaeological sources and literary sources. Archaeological sources available to us includes, then archaeological sources are include, ഏതൊക്കെയാ archaeological sources? Temples, palaces, mosques, forts, tombs, coins, inscriptions, utensils, tools, weapons, ornaments, and paintings. ഇതൊക്കെയാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സോഴ്സസ്. ആർക്കിയോളജിക്കൽ സോഴ്സസ് ആർ മോസ്ക്, പാലസസ്, ടെമ്പിൾസ്, ടോംസ്, കോയിൻസ്, ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ്, യൂട്ടൻസിൽസ്, ടൂൾസ്, വെപ്പൺസ് എക്സെട്ര ആർ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സോഴ്സസ്. ഇനി എന്താ ടോംസ്? ടൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? TOMBS, ടൂംസ്. ടൂംസ് മീൻസ് ശവക്കുഴി. കല്ലറകളില്ലേ, മരിച്ച ആൾക്കാരെ അടക്കം ചെയ്ത ശവക്കുഴിക്കാണ് നമ്മൾ ടൂംസ് എന്ന് പറയാം. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ടൂംസും, ടെമ്പിൾസ്, പാലസസ്, മോസ്ക്, പള്ളികള്, അമ്പലങ്ങള്, കൊട്ടാരങ്ങള്, അതുപോലെ വെപ്പൺസ്, ആയുധങ്ങള്, ടൂൾസ്, ഉപകരണങ്ങള്, കോയിൻസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് ആണ്. ഇനി they give us an idea of the political, social, and economic history of time. Many rulers, particularly in South India, encouraged temple building. അതായത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സോഴ്സസ്, ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സോഴ്സസും നമുക്കൊരു ഐഡിയ തരുന്നതിനെ കുറിച്ച്, മെഡീവൽ പീരീഡിനെ കുറിച്ച്. These archaeological help us to understand medieval period. Many rulers, particularly in South India, encouraged temple building. അതായത് ഈ സമയത്തുള്ള കുറെ റൂളേഴ്സ്, ഭരണാധികാരികൾ ഏതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു? അമ്പലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പിൾ. So many rulers encourage temple building. Temples thus are a rich source of religious and cultural history. കുറെ റൂളേഴ്സ്, ഭരണാധികാരികളൊക്കെ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വളരെ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചത് കൊണ്ട് ഇതെന്തിനു കാരണമായി? നമുക്ക് റിലീജിയസ്, കൾച്ചറൽ ഹിസ്റ്ററിക്ക്, അതായത് ഈ റിലീജിയസ് ഹിസ്റ്ററിക്കും കൾച്ചറൽ ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അത് നമ്മളെ സഹായിച്ചു, ഈ ടെമ്പിൾസ് ഒക്കെ. ഇനി പെയിന്റിങ്സ് ആർ അനദർ വാല്യുബിൾ സോഴ്സസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിന്റിങ്സ് ആണ്. As they tell us about customs, food habits, dress, and jewelry of the period. അമ്പലങ്ങള് ഒരുപാട് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട്, നമുക്ക് പള്ളികളും അമ്പലങ്ങളും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മതപരമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികപരമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ പെയിന്റിങ്സ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സോഴ്സ് ആണ്. അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വാല്യുബിൾ സോഴ്സ് ആണ് ഇത് പെയിന്റിങ്സ്. ഈ പെയിന്റിങ്സ് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു അറിയോ? കസ്റ്റംസ്, ആചാരങ്ങള്, ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ്, ഭക്ഷണശീലങ്ങള്, ഡ്രസ് ആൻഡ് ജ്വല്ലറി ഓഫ് ദ പീരീഡ്. ഈ സമയത്തെ ജ്വല്ലറി, അവർ ഉപയോഗിച്ച ആഭരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അവർ എങ്ങനെയുള്ള ഡ്രസ്സാണ് ധരിച്ചത്, അതുപോലെ അവർക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു,
അവരെന്തൊക്കെ കസ്റ്റംസ് ഫോളോ ചെയ്തു, ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ കാലത്തെ പെയിന്റിങ്സ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ആർക്കിയോളജിക്കൽ സോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ടു us include paintings, palaces, temples, mosques, inscriptions, utensils, പിന്നെ tools, weapons, coins, etc. are archaeological sources. These archaeological sources help to understand us the medieval period. Then many rulers supported or many rulers encouraged the temple building, construction of temple. So these temple help us to understand the cultural and religious matters there. Second one, religious history. Then second one, paintings. Paintings is the another valuable source. These paintings tell us about customs, food habits, dress and jewelry of the period. Okay, can I take the next paragraph? Are you ready? Next paragraph. Coins are very important for the study of the medieval period. They give us dates of important political events. A book on coins titled Baki Vaike Drarya Pariksha, an examination of coins, was written during the reign of Alauddin Khilji. It lists the coins minted during the reign of the Sultan. So, we have paintings. Paintings is the important source of medieval period. Coins also very important. Coins to the study of medieval period. Medieval period ne kurichu koodal manasilakan allengil koodal sahayikkan ubhayikkunna veroru source aanu idu naanayangal coins. They give us dates of important political events. അതായത് ഈ കോയിൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ വർഷത്തിലുള്ള കുറെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നാണയം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരാളുടെ പേരും അവരുടെ പീരിയഡ്സ് ഒക്കെ അത് കാണുന്നില്ലേ? അതുപോലെ അന്നത്തെ നാണയങ്ങളിലും എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ഡേറ്റ്സ് ആ സമയത്തുണ്ടായ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇവന്റ്സിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ബുക്ക് ഓൺ കോയിൻസ്, അതായത് കോയിൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബുക്ക്. എന്താണ് ആ ബുക്കിന്റെ പേരെന്താ? ദ്രാരിയ പരീക്ഷ. ദ്രാരിയ പരീക്ഷ എന്താണ്? എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് കോയിൻസ്. ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് കോയിൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. വാസ് റിട്ടൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെയിൻ ഓഫ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി. അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്ന നാണയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ഇത് ദ്രാരിയ പരീക്ഷ. ദ്രാരിയ പരീക്ഷയുടെ മീനിങ് എന്താ? എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് കോയിൻസ്. എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് കോയിൻസ്. ഈ ദ്രാരിയ പരീക്ഷ എന്നുള്ള ബുക്ക് ഏത് സമയത്ത് എഴുതിയത്? ആരുടെ കാലത്ത് എഴുതിയത്? ഡ്യൂറിംഗ് ദി reign of Alauddin Khilji. It lists the coins minted during the reign of the Sultan. അതായത് ഈ അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ സമയത്തുള്ള ഈ ദ്രാരിയ പരീക്ഷ എന്ന ബുക്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്? ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോയിൻസ് മൈൻഡഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി റെയിൻ ഓഫ് ദ സുൽത്താൻ. ഏത് സുൽത്താന്റെ കാലത്താണ് ഈ നാണയങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്ത് കുഴിച്ചെടുത്തെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് ചെയ്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവും. ഏതിലെ? ഈ ദ്രാരിയ പരീക്ഷ എന്നുള്ള ബുക്കിൽ. ഇപ്പൊ നോക്ക്, കോയിൻസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് സോഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ടു സ്റ്റഡി ദ മെഡീവൽ പീരിയഡ്. ദേ ഗിവ് us dates of important events, അല്ലെ? important events, political events. Then a book on coins titled Drarya Pariksha. Drarya Pariksha means an examination of coins. This Drarya Pariksha was written during the reign of Alauddin Khilji. In this Drarya Pariksha list the coins minted during the reign of the Sultan. Okay, മനസ്സിലായോ? എന്താ ദ്രാരിയ പരീക്ഷ എന്ന് മനസ്സിലായോ? എന്താ ദ്രാരിയ പരീക്ഷ? ദ്രാരിയ പരീക്ഷ പറഞ്ഞ എന്താ? ബുക്ക് ഓൺ കോയിൻസ്, അല്ലെ? ബുക്ക് ഓൺ കോയിൻസ്. അത് ആരുടെ ടൈമിലായിരുന്നു? ഡ്യൂറിംഗ് ദി റെയിൻ ഓഫ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ ദ്രാരിയ പരീക്ഷ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കണം എന്താണത് എന്ന്. മറക്കരുത്, ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ടു ഡിഫിക്കൽട്ട്. So read carefully. Then next paragraph. Inscriptions from South India record proclamations by kings and gifts to temples and learned men.
Some of these inscriptions are recorded on copper plates, and some are inscribed on temple walls. Okay. Inscriptions from South India record proclamation by kings and gives temples to learned men. എന്താ പറഞ്ഞ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എവിടെ നിന്നുള്ളത്? സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പ്രൊക്ലമേഷൻസ് ഒക്കെ വിപ്ലവങ്ങളൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് രാജാക്കന്മാരുടെ ഈ പ്രൊക്ലമേഷൻസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ പിന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ? എന്താ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ? നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ചെയ്യുന്നില്ലേ, ആ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടം ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ത്? അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാര് കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ്സ്, അതുപോലെ അവരുടെ പ്രൊക്ലമേഷൻസ് ഒക്കെ. ഇനി some of these inscriptions are recorded on copper plates and some are inscribed on temple walls. അതായത് ഈ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഏതിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം? കോപ്പർ പ്ലേറ്റ്സിൽ. കോപ്പർ പ്ലേറ്റ്സിലാണ് ഈ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ, ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ. ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പർ പ്ലേറ്റ്സിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചതാണ്. അത് കോപ്പർ പ്ലേറ്റ്സിലാണ് അന്നത്തെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പിൾ വാൾസ്, അമ്പലങ്ങളുടെ ഭിത്തികളിൽ, ഇതിലൊക്കെയാണ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഓക്കെ. Okay, inscriptions from South India record proclamations by kings and gifts to the temples and learned men. അന്നത്തെ learned മെന്നിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലങ്ങൾ കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ, രാജാക്കന്മാരുടെ വിപ്ലവങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വഴിയായിരുന്നു. ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എവിടെയായിരുന്നു? ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഓൺ ദി കോപ്പർ പ്ലേറ്റ്സ് ഓർ ഓൺ ദ ടെമ്പിൾ വാൾസ്. അമ്പലങ്ങളുടെ ഭിത്തികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ പ്ലേറ്റ്സിലാണ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത്. Next question നോക്ക്. Think and answer. Why did the kings have inscriptions carved on copper plates and temple walls? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും രാജാക്കന്മാർ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കാർവ് ചെയ്തിരുന്നത്? അത് എവിടെ? കോപ്പർ പ്ലേറ്റ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലങ്ങളുടെ ഭിത്തിയിൽ കൊത്തി വെച്ചിരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒക്കെ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്? ചെയ്തിരുന്നവര് അവർക്ക് പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചാ പോരെ? ഇങ്ങനെ ബുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോരെ? അവരൊക്കെ ചെയ്ത ആ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒക്കെ അമ്പലങ്ങളുടെ ഭിത്തിയില് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ പ്ലേറ്റ്സിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ദിയ? എന്തുകൊണ്ടാ ദിയ? ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ. പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചാ പോരെ അവർക്ക്? അവർ ചെയ്തത് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോപ്പർ പ്ലേറ്റിൽ കൊത്തിവെച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലങ്ങളുടെ ഭിത്തിയിലൊക്കെ കൊത്തിവെച്ചു. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആൻമരിയ? എന്തുകൊണ്ടാ ആൻമരിയ? അവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബുക്ക് പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചാ പോരെ? ഒരു ചാർട്ടിൽ എഴുതി ഒട്ടിച്ചാ പോരെ? നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ചാർട്ടിലൊക്കെ എഴുതി ഒട്ടിക്കുന്നില്ലേ? നോട്ടീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചാർട്ടിൽ എഴുതി ഒട്ടിക്കുക. അവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി. സ്കൂളിൽ വരുന്ന നോട്ടീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ചാർട്ടിൽ എഴുതി ഒട്ടിക്കും. സ്കൂളിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വായിക്കാൻ. അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അത് ചെയ്തത്. കാലത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി. അതായത് അത് എപ്പോഴും നീണ്ടു നിൽക്കണം അല്ലെ? കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. അത് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നശിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല അല്ലെ? അത് നശിച്ചു പോകാനൊന്നും പാടില്ല. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം. എപ്പോഴും അതൊരു ഉപയോഗത്തിന് ഉണ്ടാവണം അല്ലെ? അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എപ്പോഴും വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഓക്കെ. Next one, literary sources. Archaeological sources പറഞ്ഞു. Next one, literary sources. Literary sources. Written records of the medieval period are found in plenty. Paper was easily available during this period. Therefore, most writing of this period is on paper. Literary sources include chronicles of court historians, biographies, autobiographies, farmers and correspondence of the kings. Other court records such as those regarding justice and taxes and travelogues. Written records of the medieval period are found in plenty. അതായത് നമുക്ക് plenty means abundance, ഒരുപാട്, ധാരാളം, സമൃദ്ധി. Paper was easily available during this period. അതായത് റിട്ടൺ റെക്കോർഡ്സ്, എഴുതിയ കുറെ റെക്കോർഡ്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഏത് കാലത്തെ കുറിച്ച്? മെഡീവൽ പീരിയഡ്സിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റിട്ടൺ റെക്കോർഡ്സ് നമുക്ക് ഈസി ആയി കിട്ടും.
ഇനി അത് മാത്രല്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈസി ആയി ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് പേപ്പർ. പേപ്പർ വാസ് ഈസിലി അവൈലബിൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം. ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം പീപ്പിൾ ഹാവ് ഏൺഡ് പേപ്പർ ഈസിലി. Therefore, most writing of this period is on paper. അതായത് കൂടുതൽ എഴുത്തുകളും അന്ന് നടന്നിരുന്നത് പേപ്പറിലാണ്. മനസ്സിലായോ? പേപ്പർ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അവർ കൂടുതലായും അന്ന് എഴുതിയിരുന്ന പേപ്പറിലാണ്. ലിറ്റററി സോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡ് any. Which are the literary sources? Please underline. Chronicles of court historians, biographies, autobiographies, farmers and correspondence. നോക്ക് എന്താ ലിറ്റററി സോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ക്രോണിക്കിൾസ് ഓഫ് കോർട്ട് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ്. എന്താ ക്രോണിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മക്കളെ? എന്താ ക്രോണിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? അതായത് ചരിത്രം, റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഈവന്റ്സ് ആണ്. സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള എഴുതിയ ഒരു ഹിസ്റ്ററി. ക്രോണിക്കിൾ ഓഫ് കോർട്ട് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അതായത് കൊട്ടാര ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതിയ ഹിസ്റ്ററീസ്. അതുപോലെ ബയോഗ്രഫീസ്. ബയോഗ്രഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ജീവചരിത്രം. റിട്ടേൺ ലൈഫ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, ലൈഫിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയത്. ഇനി ഓട്ടോബയോഗ്രഫി. ബയോഗ്രഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബയോഗ്രഫി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ റിട്ടേൺ ബൈ ഹിംസെൽഫ്, സ്വന്തമായി എഴുതുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ മറ്റേ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ സ്വന്തമായി നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ എഴുതുന്നത്. മറ്റേ ബയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒരാൾ എഴുതുന്നത്, വേറെ ആർക്കും എഴുതാം. ഇനി farmers and correspondence of these kings. Other records such as those regarding justice and taxes and travelogues. The travelogues എന്ന് പറഞ്ഞാല് narrative of travel, യാത്രാ വിവരണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഏത്? ലിറ്റററി സോഴ്സസ്. ലിറ്റററി സോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ? Chronicles of court historians, biographies, autobiographies, farmers, correspondence. These are the example of literary sources during medieval periods. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? Please read all of you. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. Please read the lesson. Yes. Mute ചെയ്ത unmute ചെയ്ത മോനെ. Faith കേൾക്കുന്നില്ല മോനെ? അന്ന് എടുത്ത മുതൽ തന്നെ വായിക്കണം. ഇന്ന് എടുത്തത് വായിക്കും. ഇന്നെടുത്തത് എവിടെ നിന്നിട്ടാ? സോഴ്സസ് മുതൽ. പ്ലീസ് റീഡ് ഫ്രം സോഴ്സസ്.
ഫിനിഷ്ഡ്. വായിച്ചില്ലേ? അപ്പൊ നോക്ക്, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? സോഴ്സസ് ഓഫ് മെഡീവൽ പീരിയഡ് ആണ്. മെഡീവൽ പീരിയഡ് stretches from 8th to 18th century. Early medieval period and late medieval periods are the two medieval periods. Early medieval period stretches from 8th to 13th. Late medieval period from 13th to 18th. Any sources of medieval periods are two types. Then archaeological sources and literary sources. Literary sources and archaeological sources are the two types of sources. Archaeological sources kya? Archaeological sources includes palaces, mosques, temples, tools, weapons, coins, ornaments, paintings, etc. Alle? Yes. Pinne nammal parnathu many rulers, particularly in South India, encouraged temple building. Alle? These are helping to us to understand medieval period. Then painting is the another valuable source. It is tell about customs, food habits, ornaments, dress, etc. during medieval period. Alle? Pinne second pinne parnathu coins. Coins are the another important source. It gives dates of important political events. Alle? Dates give important political events. Pinne a book on coins titled Drarya Parisha. Drarya Parisha is a book on coins. It was written during the reign of Alauddin Khilji. Alauddin Khiljiയുടെ ഭരണകാലത്താണ് ഇത് ഈ ബുക്ക് എഴുതപ്പെട്ടത്. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? ദ്രാര്യ പരീക്ഷ മീൻസ് an example of coins. അല്ലെ? ദ്രാര്യ പരീക്ഷ have written during the time of Alauddin Khilji, during the reign of Alauddin Khilji. Alauddin Khiljiയുടെ ഭരണകാലത്താണ് ദ്രാര്യ പരീക്ഷ എന്ന ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ മീനിങ് an example of coins ആണ്. സോറി, an examination of coins. പിന്നെ പറഞ്ഞത് inscriptions അല്ലെ? Inscriptions of South India record proclamations by kings, gifts of temples and learned men. These inscriptions are carved on the copper plates or temple walls. Okay. പിന്നെ പറഞ്ഞത് literary sources ആണ്. Literary sources are includes chronicle of court historians, പിന്നെ biographies, autobiography, farmers, correspondence, etc. പിന്നെ അതുപോലെ ട്രാവലോഗ്സ്. ഇനി ബയോഗ്രഫി ഓട്ടോബയോഗ്രഫി മാറിപ്പോകരുത് കേട്ടോ. മാറുവോ? ബയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജീവചരിത്രമാണ്. ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എന്ന ആത്മകഥ അല്ലെ? ബയോഗ്രഫി റിട്ടൺ ലൈഫ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ. ബയോഗ്രഫി മീൻസ് റിട്ടൺ ലൈഫ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ. ഓട്ടോബയോഗ്രഫി മീൻസ് ബയോഗ്രഫി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ റിട്ടൺ ബൈ ഹിംസെൽഫ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ അല്ലെ, നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ എഴുതുന്നത്. ബയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഇപ്പൊ ആൻമരീനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കും എഴുതാം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ആൻമരിയെ കുറിച്ച് ആൻമരിയെ തന്നെ എഴുതണം, അല്ലെങ്കിൽ ഷോണിനെ കുറിച്ച് ഷോണ് തന്നെ എഴുതണം. എന്നാലേ എന്താവുള്ളൂ? ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ആവുള്ളൂ. ബയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരാളെ കുറിച്ച് മറ്റൊരാൾക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ. Any doubt anybody? No. Dear students, please read the lesson 3 times without fail. 3 പ്രാവശ്യം തന്നെ വായിക്കാം. 3 അല്ലെങ്കിൽ 3 കൂടുതൽ, more than 3 times. At least 3 times കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇനി കുറച്ച് പുറകോട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഹിസ്റ്ററി പോലെയോ ജിയോഗ്രഫി പോലെയോ അല്ല, സോറി, ജിയോഗ്രഫി പോലെയോ സിവിക്സ് പോലെയോ അല്ല. ഹിസ്റ്ററി കുറച്ച് ടഫാണ്. അപ്പൊ നന്നായി ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, നന്നായി ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക, അന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്നു പഠിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണേ 3 പ്രാവശ്യം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 ടൈംസ്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പീരീഡ് ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടി ഇല്ലേ? ഓക്കെ. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ, സീ യു, ബൈ ബൈ. ഓക്കെ.